आम सहित अच्छा ओडिया यात्रा जगतर सुपरस्टार गौरव दास जहाँ ना तीन तीन खंड नाटक मंचस्थ होती से गौरव भाई अच्छा आम सहित कथा हवा न्यूज सेवन को स्वागत करुच्ची स्वागत समस्त अशेष अशेष धन्यवाद। देखो एथर आप ग्रीन रूम बदली जाइए माने पुणी शिवानी सेकेंड इनिंग्स सारिकी आप विश्व दरबार को आसती केमती लगी माने जो दिन शेष थिला शेष राति थिला माने शिवानी शेष नाटकर शेष अंकर शेष दृश्य पर केमती थिला माहौल तो निश्चित समस्त मन दुख थिला जेहेतु आम 2 वर्ष धरी गोटे समस्त सांग होइकी लोक मनोरंजन करूँ शेष समय समस्त भाव विह्वल मुहूर्त रही जेहेतु आ गोटे भी मन भितर समस्त खुशी गोटे नुआ घर छाड़ी आ गोटे नुआ घर को जावा केमती कौन देखा केते मिस कले शिवानी शिवानी को निश्चित भाव में मिस करुच्ची मो लाइफ रे तो एमती हो गला 5-6 थर 7-8 थर पार्टी चेंज एपट सेपट तेणु विश्व दरबार कथा जी कह बालेश्वर पार्टी माने एटा बोधे फास्ट टाइम गौरव भाई विश्व दरबार को आछुंदी। हाँ एक्चुअली मोर आरंभ होता जगधात्री गणनाट्य बालेश्वर तेणु 30 वर्ष 31 वर्ष यात्रा जर्नी हो गला या भितर मु भावुची तो एंड करी यही विश्व दरबार रे एंड बहुत दिन बाकी बालेश्वर आरंभ होता तो जेहेतु जदि एठी शेष हो जाई पारे भी नहीं आपनकर जिते विश्व दरबार आसियो बोली आपनकर घोषणा हो गला से ढोलिया नाटकटा बेसी प्रायोरिटी दि जाता विश्व दरबार तरफ सोशल मीडिया बहुत जोर बोधे भाइराल होता ढोलिया किंतु आप फास्ट नाटक बोधे जगन्नाथ हो। हाँ जीवन पथरे श्री जगन्नाथ ढोलिया नाटक तांकर टाइमिंग माने सार मानकर जो अलग पार्टी सब टाइम देइचंती से टाइम अनुजाई से सेकेंड कि थर्ड रे आसीबे आ प्रथम विनोद सार विनोद राउत एवं आमर सुधांशु नायक डॉक्टर सुधांशु नायक लेखा विनोद राउतंकर निर्देशना नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ मु कहूची जे गोटे नाटक कौटा भल हम से माने ना जे 3 खंड नुआ नाटक 3टा जाक ही भल हो आ गोटे आशुतोष महापात्र चारिधाम मोर तपाद तले बेसी विश्व दरबार फोकस कर ढोलिया फोकस होची हुए तो माने कौ नाटक क्लिक कर दर्शक जहाँ को चाहिए सेटा आम बर्तमान सुधा भी ग्यारंटी मुझे पार ना जे यहाँ भल हम हे तो ढोलिया भल हो जापे डॉक्टर दीपक जेना नाटक नाटक मुझे टी कर प्राय 8-10 खंड नाटक कलिनी प्रथम नाटक थिला फगुण देशर राजकुमारी ना 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 ता पूर्व थिला ये सॉरी मो भूल है ता पूर्व थिला शिवानी रे तमे कहब ना मु कहबी आ गोटे कौन नाटक थिला तापर से फगुण देश लिखिले केते कांदीपुरी गौरदास हाँ ना सी लिखिले 2टा नाटक लिखिं मो गोटे फास्ट हूँ धौली रे कह गौरदास कहार दोष आ गोटे केते कांदीपुरी गौरदास तापर से पुणी आउ गोटे नाटक आपको समालोचना कले जे नमिता नहीं आपंकर ये टिकिनार डायलॉग जे राति सारा कांधे नमिता किंतु नाटक ना केते कांदीपुरी गौरदास समालोचना नुह से भितरी कथा हाँ लिखिं कि खराब लिखाएनि सेटा जे माने सेटा सोशल मीडिया रे कहया ठीक होबनी तार अच्छी भितरी कथा अछि 2025 आपनकर खंडगिरी मेला बेले अभिनेत्री नमिता आपन नारी विश्वोद्गार करथिले किंतु सेही समय आपन पूरा साइलेंट थिले किछि तांग नार प्रतिक्रिया दे नथिले मु फोन रे भी कथा हेतिले आपन कहले सी सान भोंटा से पागलीटा कोन कहबी ता विषय आपन पूरा लाइटली नै जायथिले किंतु डॉक्टर दीपक जेना को झियो नामकरण उत्सव रे 2 जण एकाठी हेतिले पुणी से परस्पर हक करते केमती थी से माने मुहूर्त केमती थी मुझे भाभी नहीं झील बोली कहीं ता बापा जे बसंत पाणिग्राही मो सहित फास्ट जगधात्री गणनाट्य रोल करते भाई भाई डाके तेणु घर को सी से नमिता छोटे होता है 8-10 वर्ष रही मुझे कहला बेला कूलई काखई तेणु मुझे झील बोली भाभी नहीं प्रथम भी जिते आम आसलु धौली कम कलु नाटक कलाकानु मोर कालिया सुना कह गौरदास कहार दोष से दिन कथा मन अच्छी ना दीपक जेना बढ़िया बढ़िया नाटक दीपक जेना रही सी से मुझे तू मो झील भाया तेणु मु प्रथम धर नहीं मुझे सी पागलीटा भाया कौन जानी तेणु सी जहाँ कहला से किसी खराब कही ना मुझे देखी सी जहाँ कही खराब कहनी सी कही पैसा लोभ तार नहीं कि ना आउ को कलाकार ना पैसा लोभ समस्त परिवेश
ପରିବେଶଟା ସିଏ ଜାଣିନି, ସେ ବୁଝିଗଲା ପରିବେଶ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ତ ଦେଖା ହେଲେ ପରସ୍ପର ହକ୍ କଲେ କି ଗୁରୁ ସାର୍ ବୋଧେ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ଏଇସବୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତ ସେ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧଇଲେ ନମସ୍କାର କରି ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ଧଇଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋ ଗୟା ଓ ଗୟା। ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁଲ୍, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ ହୁଏନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଟା ଯଦି କହୁଛି ସେ କିଛି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବି ନେବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏ କ'ଣ ଅଛି, ପରେ ଆଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲି ପଣ୍ଡା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୋଧେ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ଗୌର ଦାସଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ଗଲେଣି, ବାକି ଜୁଲି ଥିଲା, ବାକି ଏଇଟା ତା ସହିତ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଢୋଲିଆ ନାଟକରେ ଜୁଲି ଅଛି, କୌଣସି ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି କି ଭାଇ ଢୋଲିଆ ନାଟକ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କିଛି 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 ନାହିଁ। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଫସୋସ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ରହିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳାକାର ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଆମେ ଏକାଠି ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ। ଏଇ ଯେମିତି ଜୁଲି ସହିତ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ କି ସୁବାସ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କି ବାପି ନନା, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଅଛି କି ଏଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବୁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଲାଇକିଂ କରେ, ବହୁତ ଚାଲିଗଲେଣି କଳାକାର। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଉ ଡଲି ଭୂୟାଁ, ନା କରିନି, ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପା, ମରିଗଲେଣି ଦେବୀରଥ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ନା ହେଇନାହିଁ କେବେ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବୋଲି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କେବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ତ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାଲିକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାଲିକ ଯାହା ସହିତ ଇଏ କରିବେ ଆମେ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ କିଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ମାଲିକ ମମତା ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହଭାଇନା ନାଟକ ଭଲ ନୁହେଁ, କେବଳ ଖାଲି ପିୟୁଷ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଏ କାହାର ମତକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭଲ, ସବୁ କଳାକାର ଭଲ। କାହା ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପରିବାର ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଧର 15 ଜଣ କଳାକାର, 40 ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍, 15 ଜଣ ପୁଣି ଲେବର, ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ, ଏସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇ ରହୁଛୁ। ଏଠି ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ, ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବୁ। ସେ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, ଲୋକଙ୍କ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କର ତାକୁ, କାହାକୁ ନା ତା ଗୁଣକୁ। ଗୌରବ ଭାଇ ଏହା କରିକି ଆଜି ଦର୍ଶକ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କାମ କରିକି ଦର୍ଶକ ମନ ନ କିଣିବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ହିଟ୍ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନାଟକଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବୋଧେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ନାଟକ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବୋଧେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲେ, ତାପରେ ଖରାପ ଝିଅର ଗପରେ ଭାରତୀ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁ ନାଟକଟା ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିୟ? ମୁଁ କେଉଁ ନାଟକକୁ ଖରାପ କୁହେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଭାବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି 150 ନାଟକ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଟିଂରେ ବି ପ୍ରାୟ 50-60 ନାଟକ, 200 ପରେ ନାଟକ ଅଲରେଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବେ ସବୁ ନାଟକ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାହା ସହିତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ନମିତା ସହିତ ବି ଭଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, କାବେରୀ ସହିତ ବି ଭଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଟିକିନା ସହିତ ବି ଭଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟିକି ସହିତ ବି ଭଲ ଯୋଡ଼ିଛି, ଭାରତୀ, ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏ ଗୌରବ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଯୋଡ଼ିଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟ, ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟ। କାହା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଈର୍ଷା ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଇକ୍ କରେ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ମୁଁ କରିଚାଲେ। ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ନମିତାକୁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖେ, ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ବି ସେମିତି ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କେମିତି ଆସେ ଆପଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଇମୋସନ୍ଟା କେମିତି ଆସେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ କିଏ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସରି ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିଅର ମୁନା ନମିତାର ପୁଅ ପୁଅ ହେଉଛି ବାସ୍ ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ଭବ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଭିନୟ ଆମେ ସେଟା ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରୁ ଗଲେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା ଅଭିନୟ କରିଚାଲୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଲେ ଶିବାନୀରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଜୁଲି ସହିତ କଥା ହେଲେଣି ଯେ ଜୁଲି ଆସୁଛି ଜୁଲି ସହିତ କେବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ କଥା ହେଇଛି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବି ଜାଣିଛି ମୋତେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି କିଛି ଆମେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ବାକି ଆସିଲେ ନାଟକ ଉପରେ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ହିରୋ କିଏ ମାନେ ଅଭିନେତା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବହୁତ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିୟୁରେ ଥିଲେ କିଏ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଗୌର ଦାସ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ବାପି ନା ସିଏ ଆମ ପରେ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଆସିଛି ସୁବାସ ବି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଆସିଛି ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଅଭିନୟ ସୁରେଶ ସହିତ ନା 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 ଏଥର ସୁରେଶ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା ସହିତ କଥା ହୁଏ ମୁଁ ପଚାରି ନାହିଁ ତ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଠିକି ଯିବେ ସେଠିକି ଯିବେ ଏଇଆ କଳାକାର ମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କଳାକାର ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଟି ବି କିଛି ଦେଖୁଛି ବନ୍ଦ ହେବାର ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି କଳାକାରଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ମାଲିକମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ତାକୁ ନେବା ଏତେ ଦରମା ଦେବା ତାକୁ ସେତେ ଦରମା ଦେବା ଏହା ଭଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ନେବ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ନେବି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନକମ୍ କମିଯାଉଛି କମିଟିର ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲସ୍ କେତେଟା ପାର୍ଟି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ବି ଲସ୍ ହେଉଛି ସିଏ ବି ସେତିକି ଫ୍ଲୋରେ ଯାଉନାହିଁ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଦରମା 55 ଲକ୍ଷ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ କିଛି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ କହିଦେଲେ ଏତେ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଭିତିରି କଥା ସବୁ କଥା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଛି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଗୌରବ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପ ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କ୍ଷତି ସହିଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଟା ମାଇନସ୍ କେଉଁଟା ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଘରେ ଅଫିସରେ ବସିକି ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଉ 10-15ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଏବେ ୟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯାଦୁ ଅଛି ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବୟସ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୟସ ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସେମିତି ନାଇଁ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହେବ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେତେବେଳର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଫରକ ଆସୁନି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲେ ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଶା ପାଣି ଅମୁକ ତମୁକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଗିଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶୋଇବା ଚିନ୍ତା ଏସବୁଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ସେ କାହିଁକି ଆଜି 80-85 ବର୍ଷରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବିସି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମାଳି ରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇସବୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତିକି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ମରିବା ତ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦିନେ ହଁ ଆସିଛି ମରିଗଲିଣି ହରପଟ ନାୟକ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଏ ଫିଲ୍ମରେ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି କାହିଁକି ନା ମୋତେ କହିଲେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାସେ କେମିତି ମୋତେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ତ କରିଛି ଗୋଟେ ତାପରେ ଭଜନ ପ୍ରାୟ 20ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଥା କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଥାଏ ମାନେ ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପର ଶେଷ ଦିନ ସେଦିନ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ରଜ ପାଳିବେ କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଛୁଟିରେ କ'ଣ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ପୁଣି ଆସି ଆଖଡ଼ାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ଯଦି କଳାକାର ପ୍ରଯୋଜକ ସମନ୍ୱୟ ହେଇକି ବରଂ ପଇସା କିଛି କମିଯାଉ କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଛୁଟି
ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 15 ଦିନ ଆଉ ରଜ 15 ଦିନ ମାସଟେ ଛୁଟି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୌରୀ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଛୁଟିକୁ ନେଇକି? ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଆମକୁ ହଉଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଟି ହଁ ଆଜିକାଲି ଖୁସି ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ। ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଆଉ ଭଲ କଥା କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ରହିଲେ ବି ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରାୟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଟି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ରୁହେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଡେଲି ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା ଶିବାନର ଏଇ 2 ବର୍ଷର ନାଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆମ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହବା। ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥିଲା ଏଇ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ, ହଁ ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି। ମୋ ମା ଥିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୟା, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ମୋ ମାର ପାଦତଳ ମୋ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମ ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ଚାରି ଧାମ, ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଥାଏ ଏଇ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କାବେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟାୟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌର ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗୌର ଭାଇଙ୍କ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କେହି ଯାଇକି ସେ ନାଟକ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନା ନୂଆ ନାଟକ ହେବ? ସେଇଟା ପ୍ରଯୋଜକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ ନୂଆ ନାଟକ କରିବେ। କାବେରୀ ସହିତ ଆଗରୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିଲା ନା ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ହେଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ହଁ କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଛାଡ଼, ବାକି ନହେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେବେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାହୋଲକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, କଳାକାରମାନେ ଜଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ କଥା ଏଗୁଡ଼ା। ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ମିଶ୍ର ବାବୁ, କିଶୋର ମିଶ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାଇଁ ମୋତେ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ୟେସ୍ କଲି, ହଁ ଯିବି, ଏଠି ମନା କଲି। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସବୁ କଳାକାର, ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ପଇସା ଧଇଲେ ମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି ରହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ମତରେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଅଛି କି? ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ତୁଳନାରେ ବାଉଁଶ ପାଲଟା କେବେ ବଦଳିବ? ଲୋକେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏସିରେ ଦେଖିହେବନି? ହଁ ବଦଳିଥିଲା ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମହଲରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ବାବୁ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ହଲ୍ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ପାଇଁକି ସିଏ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏସି ହେଉଛି, ଇଏ ବି ଏସି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ, ସେଠି ଯାଇ ପୁଣି କରିବୁ। ବାଉଁଶ ପାଲର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ପାଲ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ, ନାଇଁ ଏସି ନ ହଉ, ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ କୋଲର ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲାଣି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡରେ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ପ୍ରାୟ 12ଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଲର ବସେଇଥିଲେ, ମାନେ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ ଏସି ନ ହଉ, କୁଲର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମେ କେହି ତ ରହିବ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ କାଳ ବେଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଆଜି ଗୌର ଦାସ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ, ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତା ରାଧାରାଣୀ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୌର ଦାସ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରାହେଉଛି? ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବସାନ୍ତୁ, ଉଠାନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯିବା ଯାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆଜି ଆପଣ ପୁଅ ଆପଣ ବାପାକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କଲେ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବେ। ସେ ସମୟ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା, ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେହି ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପରସ୍ପର ଭଲ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ରଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କି ଦେଶରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନାହିଁ, ହିଂସା କମାନ୍ତୁ, ଆମେ ରହିବୁନି। କାଲି ଆମେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। 50ଟା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଦରକାର,
500 କୋଟି କ'ଣ ଦରକାର ଯେତିକିରେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିଏ କରିପାରୁଛି ସିଏ କଲା ତାର କ'ଣ ପୂର୍ବର୍ଜିତ କ'ଣ କର୍ମ ଥିଲା ହୁଏତ ସିଏ କରିପାରିଲା ତାକୁ ଈର୍ଷା କରି ଆମେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦାପୁଡ଼ି ତାପରେ ଈର୍ଷା କରି ଜଣକୁ ମାରିବା ଜଣକୁ ଧରିବା ଏସବୁ ନକରି କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟିପାରିବ ମୋ ବୁଝିବାରେ ସେତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ତ ଡାଇଲଗ ଯେତିକି ସେତିକି କହନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ତ ନିଜ କଥା ପଦେ କହିପାରିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଆଙ୍କରକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେଇଟା କହିବ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ବି ତାପରେ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଯିଏ ମଜାକ କରିପାରୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସିଏ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଦର୍ଶକ ଯଦି 3000 ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 500 କି 1000 ଆଉ 2000 ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମଜାଳିଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ସିଂହବାହିନୀ ହେଇଛି ସେ ମାଲିକ କେବେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମାନ ମୋତେ ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ହଁ ସେ ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଯେତିକି ଦରମା ନେବେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଭାଉଜ ଆପଣ ଭାଇକୁ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ମନା କଲି ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ନାଇଁ ପଇସା ମୁଁ ଭାଇ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲା ତ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଠୁ ମାନେ ଅଭିମାନରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବି ଆଉ କଥା ହେଇନାହୁଁ। ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶା କরি ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଅଭିନେତା ଗୌର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶିବାନୀ ପରେ ଏଥର ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ରାତି ପାଇଲେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ହେବ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ କି ଢୋଲିଆ ନାଟକ ହେଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନେଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ସେ ନାଟକ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁ ଏତିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।